जय जगन्नाथ दर्शक बंधु धामर अर्थ हेउछि पवित्र स्थल। पौराणिक मान्यता अछि जे चारि धाम दर्शन करिबा फଳରେ मनुष्य समस्त प्रकार पापरू मुक्ति पाई थाए। कारण एही चारि धामरे भगवान विष्णुकर प्रत्यक्ष उपस्थितिर विश्वास करा जाए। जेमिति कि आम हिंदू संस्कृति रे चारि दिग, चारि वर्ण, चारि वेद, चारि जुग, ठीक सेहीपरि चारि धाम को मध्य विश्वास करा जाए। किंतु कोन आपण जानिछंती एही चारि धाम किपरि स्थापना होइथिला? कौन सतरे चारि धामर दर्शन करिबा फଳରେ मोक्ष प्राप्ति होइथाए? कौन रहिछि चारि धामर महात्म्य? तेबे आजिर एही भिडियो रे चालंतु जानिबा चारि धामर प्रकृत सत्यता कौन। तेणु भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। पवित्र भारत भूखंडर पूर्व दिगरे पुरी ठारे अवस्थित जगन्नाथ धाम, पश्चिम रे गुजराटर सौराष्ट्र क्षेत्र रे अवस्थित द्वारका धाम, उत्तर रे उत्तराखंडर चमोली जिले में अवस्थित बद्रीनाथ धाम एवं दक्षिण रे तमिलनाडु रे रामेश्वरम धाम अवस्थित। अष्टम शताब्दी रे शंकराचार्य एही चारि धाम को स्थापना करथिले। मान्यता अछि स्वयं भगवान विष्णु एही चारि धाम रे प्रत्यक्ष भाव में अवस्थान करिथांती। सेथिपई एही चारोटी पवित्र स्थान को चारि धाम कुहा जाइथाए। तेबे दर्शक बंधु चलंतु जानिबा एही चारि धामर कौन रहिछि विशेषत्व। प्रथमे जानिबा पवित्र भारत भूखंडर पूर्व दिगरे थिबा पुरी जगन्नाथ धाम विषय रे। आम राज्य ओडिशार पुरी ठारे भव्य जगन्नाथ मंदिर अवस्थित। एही मंदिर रे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया तिथि रे अति धूमधाम रे रथयात्रा पालित होइथाए। एठारे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ, बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा पूजा पाइथांती। पौराणिक कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ स्वप्न आसी कहिले जे समुद्र तटरे भासुथिबा काठगंडी को आनी महाप्रभुଙ୍କ विग्रह निर्माण करी पूजार्चना करिवो। स्वप्नादेश हिसाब रे काठगंडी को आनी विग्रह निर्माण उद्देश्य रे प्रस्तुति आरंभ हैला। किंतु शत चेष्टा पर मध्य केही प्रभुंकर विग्रह निर्माण करि पारिले नाही। शेषरे विश्वकर्मा वृद्ध बेशरे आसी प्रभुंकर विग्रह निर्माण पई प्रतिश्रुति देले। किंतु से एक शर्त रखिथिले। से शर्त है कि गोटे बंद कोठरी रे से मूर्ति निर्माण करिवे एवं 21 दिन पर्यंत केही कबाट खोलिबे नाही। शेषरे से बंद कोठरी भितरे मूर्ति निर्माण कार्य आरंभ हैला। किंतु किछि दिन पर कोठरी मध्यरु मूर्ति निर्माण कार्यर कौनसी शब्द शुभिला नाही। फलरे राणीको मनरे शंका सृष्टि हैला। फलरे राजांकर अनिच्छा सत्वे राणीको जिद देखि शेषरे कबाट खोलागला। आउ देखागला तीनोटी मूर्ति अधा गढ़ा अवस्था रहिछंती। किंतु वृद्ध कारीगर सेठारे आउ नाहांती। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟର ଭେଦ ପାଉନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡୁଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ବିଷୟରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ଆରବ ସାଗର ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସାସୁରକୁ ବଧ କଲେ, ତାପରେ କଂସାସୁରର ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ଯାଦବ ବଂଶ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁଳନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଯାଦବ ବଂଶ ଓ ମଥୁରା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦୁବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 36 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଜ ବଜ୍ରନାଭ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଓ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ନାମକ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ରହିଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର 2500 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 15ଟି ବିଗ୍ରହ ରହିଅଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଅଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯିଏ ଏହି ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ବିଷୟରେ। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାମନାଥପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ଅବସ୍ଥିତ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ରାମାୟଣ କାଳ ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସେତୁବନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ରାମ ସେତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଚାରିଧାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।